जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद तुहानूं दोबारा खुशामदीद कहने असी अपने मेहमानां नाल गुफ्तगू करते पे सी। साढ़े नाज़रीन नूं आगाह करते पे सी कि बरूने मुल्क जाना कितना कुछ मुश्किल है, उत्थे रोज़गार दा हसूल कितना कुछ मुश्किल है, कितनी मेहनत करनी पैंदी है। तो इस हवाले नाल दोबारा असी अपने मेहमानां नाल गल करांगे। जी मेहर रशीद साहब, तुसीं सानूं दसोगे कि जिहड़ी पाकिस्तानी एम्बैसी है या पाकिस्तानी सफारतखाना है, अगर जो तुसीं पाकिस्तान आंदे हो या जांदे हो या किसी भी हवाले नाल तुहानूं काम पैंदा है पाकिस्तानी सफारतखाने नाल, तो उन्हां दा तावन तुहाडे नाल किस तरह दा हुंदा है? साडे नाज़रीन नूं दसो। हाँ जी, साडी जिहड़ी पाकिस्तान अंबैसी है जर्मनी दे विच ते उत्थे 2 अंबैसियां ने, एक बोन है, अच्छा, एक बर्लिन है। बर्लिन साडे नाल आंदा है, उत्थे जौहर सलीम साहब ने अंबैसडर लगे। माशाअल्लाह उन्हां कोलों जदों भी कोई काम जाए उन्हां दी कोशिश हुंदी है बंदे दा काम 100% होना चाहिए। अच्छा, जे कोई रुकावट ना विच पे, पेपर उहदे सही होने चाहिए, जो उन्हां दी रिक्वायरमेंट हुंदी है वो होवे ते उन्हां नालों कोई परेशानी नहीं हैगी। तो काम माशाअल्लाह करदे। उन्हां दा अमले नाल भी काफ़ी डिस्कस करते रहंदे ने। मेरा हर हफ्ते 2 दफ़ा उन्हां दी मीटिंग अमले नाल हुंदी है। जी जी। तो माशाअल्लाह वो कोई भी कहंदे ने पाकिस्तानी किसी काम के लिहाज नाल भी आए तो उहदा काम जिहड़ा ना होना चाहिए। मतलब भरपूर तावन फराहम करदे, बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा। बड़े मुतमईन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, मोहम्मद यूनुस साहब तुसीं दसो साडे नाज़रीन नूं कि जिहड़ा इटली दा सफारतखाना है जे उहदा की तावन रहना हुंदा कि पाकिस्तान जिहड़े उत्थे रहिंदे ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मतलब किन्नियां क उन्हां नूं सहूलतां फराहम करदा है जो सफारतखाना? जनाब मैं तुहानूं दसां भी मैं रोम तो मेरा जिहड़ा सिसिलिया शहर है वो 1200 किलोमीटर है। अच्छा। ते उन्हां दे तावन दा ये जे कि जिहड़े लोग उत्थे रोम दे लोग या करीबी लोग ने वो अगर उत्थे उन्होंने पासपोर्ट की जरूरत है या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो उन्होंने वो कह भी तुसीं ते इत्थे कल आ जाना या परसों आ जाना या इस तरह करके फिर सानू स्पैशल पुछते हैं भी तुसीं इन्नी दूरों आए हो तो फिर तुसीं दोबारा आओगे, वो महसूस करते हैं साडा दुख दर्द साडा महसूस करते हैं। हाँ जी, वो फिर उन्होंने कोशिश होंदी है कि सानू दूसरा चक्कर ना ही लगे। तो लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स या मतलब जिहड़े देर नाल आउण वाले या जिहड़े पाकिस्तान तो कन्फर्म होने वाले या जिहड़े जो अगर 2-4 दिन का है फिर सानू एक ऐसा ही टाइम देंदे ने कि जिहदे विच सानू दूसरी दफ़ा परेशानी नहीं होंदी। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। बिल्कुल वो इस तरह ही जिवें माँ अपने बच्चों नाल प्यार करती है, साडी अंबैसी इस तरह ही साडे नाल प्यार करती है। हाँ जी, असीं बहुत मुतमईन अपनी अंबैसी तो जी, पाकिस्तान तो जी। अच्छा, तो यूनुस साहब भी दसो कि जो तुसीं पाकिस्तान आंदे हो या जो जांदे हो तो इमीग्रेशन के हवाले नाल कि तुहानूं कोई मुश्किलात पेश आंदियां होण या कोई चीज़ मतलब कि परेशानी हुंदी होवे तो तुसीं साडे नाज़रीन नूं आगाह करो। बहुत अच्छा सवाल तुसीं कीता है जी, और ये बहुत ज़रूरी आ दूसरे दोस्तों वास्ते भी और साडे एयरपोर्ट के लोगों वास्ते भी कि साडे नाल की सलूक हुंदा है। असीं जदों उधर यूरोप चों आ रहे हुंदे आ तो साडे दिल च बड़ी खुशी हुंदी है कि असीं अपने घर जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने भैन भरावां जा रहे हैं, अपने बच्चों जा रहे हैं। तो बड़ियां ढेर खुशियां लैके असीं एयरपोर्ट ते उतरने हैं। जी जी। माशाअल्लाह जदों फिर साडे कोल अपना बच्चों का कोई गिफ्ट कोई चीज़ कोई ऐसी मतलब इन्नी देर बाद आना होंदा है, बच्चों दी टॉफियां वगैरह ऐसी चीज़ां साडे कोल हुंदियां ने। हाँ जी, तो फिर असीं काबू होने अपने पाकिस्तान एमीग्रेशन के हथे। फिर उन्होंने यह सवाल होंदा है, हाँ जी तुसीं आप कमा के लाए तो सानू की दिंदे हो? अच्छा, मतलब हाँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्डली जी जी। वो बैग लैन वाले आ जाते हैं, उन्होंने अगर मजदूरी 500 रुपया 1000 देने की कोशिश करिए तो वो कहते नहीं सानू एरो करंसी दिओ। अच्छा। हाँ जी, इस तरह साडा वेलकम किया जाता जी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब भी काफ़ी सानू पता लग वो साडी जिहड़ियां खुशियां असीं लै के आउंदे ना जी, वो साडियां फिर एयरपोर्ट ते ही रह जांदियां ने। एयरपोर्ट ते रह। हाँ जी, इहदे वास्ते साडी गौरमेंट नूं खास तवज्जो की जरूरत है कि असी प्रदेश चो साल 2 साल बाद आना होंदा अपने बच्चों के विच ते कम से कम थोड़ी जी रिस्पैक्ट जिहड़ी है वो जदों असीं इधरों जाने हैं ना जी उधर। अच्छा। तो सानू कोई तकलीफ नहीं महसूस होंदी, मतलब वापसी तो होंदी है। हाँ, जदों असीं वापस जाने हैं उस एयरपोर्ट ते सानू कोई परेशानी नहीं। जो पाकिस्तान आंदे हो उदों तकलीफ होंदी? हाँ जी, जदों असीं पाकिस्तान आउने सानू अपने घर आउण लग्या तकलीफ होंदी है, उन्हां दे घर जाण लग्या तकलीफ नहीं होंदी। अच्छा अच्छा। इस चीज़ का सानू अफसोस है तो मेरा ख्याल है भी हुकूमत नूं चाहिए इहदे बारे थोड़ा ख्याल करन
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ये साडा गिला है जी अपने दोस्तों जी। ये यूनुस साहब जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं स्पेशली ख़ास करके वो इमिग्रेशन काम के हवाले से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव किया जाए और उनको बेजा तंग ना किया जाए। और इस हवाले से उनकी दरख्वास्त है हुकूमत से कि वो इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाए। जी मैं रशीद साहब तुसी मतलब कि साडे नाज़रीन दसो कि तुहानू भी यही मुश्किलात पेश आती है कि तुहाडे नाल कोई मतलब कि अच्छा बर्ताव होंदा है? बिल्कुल इमीग्रेशन तो चलो ठीक है, उन्होंने इन ऑर्डर की मोहर लानी होंदी है, वो तो मोहर ला के जान दिंदे ने। तो जो समान वगैरह बैग वगैरह लईदे ने समान, उन्हों की 100% कोशिश यही होंदी है ये कुछ ना कुछ दे के जान। अच्छा जे तो तुहाडा तलक है तो फिर तो पुछणगे भी नहीं, तुसीं जा सकते हो, बेशक तुसीं शराब लै जाओ, कुछ भी ले जा सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਖਲਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਖਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 1500 कहना। मैं बाहर आया, हाँ जी किन्ने पैसे, 1500 रुपया, 1500 दिता। अच्छा ठीक है चलो जाओ। बैग दूसरे उन्होंने खोले ही नहीं तो उन्होंने तिन्ने बैग उत्ते रख ले। मेरी बच्ची है जर्मन है, वो मेरे नाल आई है। अच्छा तो वो देख रही है पापे दे नाल की हो रहा है सारा कुछ। मतलब कि उत्थे दी विदेशी है, हाँ जी परेशान हो गई होगी। हाँ जी हाँ जी परेशान हो गई। दूर ना जाओ, मैं नज़दीक की गल दस रहा। परसों मैं गड्डी दे आ रहा, ठोकर दे कोल मैं उतरिया मोटरवे तो। अच्छा ठोकर दे कोल ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਈ ਨਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा गड्डी नवी लईए तो चलो रब का वास्ता जी कोई मिठाई खवा दो। अच्छा ए सामने दुकान मिठाई दी। अच्छा फिर मैंने थोड़ा गुस्सा चढ़िया। वो मंगन वाले तो मंगते हैं तो ये उन्होंने भी इंतहाई किस्म जो ना नीच किस्म का कह लो वो दिखाते हैं। उन्होंने मंगया तो यह बंदा भाई मेरा 100 रुपया कढ़ के देन लगा तो मैं टैलीफोन कढ़ के वो वीडियो बना ली। अच्छा तो उन्हें पुलिस वाले ने दौड़ इस तरह लाई है, पता नहीं मैं की हुण मैं कोई लिफाज नहीं कह सकता। दौड़ वो बंदा इस तरह ला ही नहीं सकता कि हुण की कहते जिवें किसी ने लत्त मारी तो दौड़ ला दिंदा। अच्छा अच्छा तो वो जनाब उन्हें दौड़ ला दी। वीडियो वायरल मैं बना ली ओदी, मैं फेसबुक ते भी चढ़ाती है। अच्छा तो नाम का मैंने पता नहीं लगा, नक ओहदा नहीं नजर आया, अखां नजर आईयां ने। तो दूजे पुलिस वाले उन्होंने कहा इन्हां नूं जान दो। कदी इस दी हकामे बाला नाल कदी शिकायत कीती है या कदी किसी मतलब जिहड़ा तुहाडा कोई दोस्त यार होवेंदा है उन्हां ने कोई शिकायत कदी कीती तुसीं? शिकायत करन दा मौका ही नहीं मिलदा। सी आई दा मैनूं 2 हफ्ते होए आए नूं। अच्छा ते अपने काम ही नहीं मुकदे, जे शिकायतां दे विच लग जाइए तो फिर मेरे हाल 2 हफ्ते इत्थे गुजर जाएंगे। अच्छा तो असीं दोस्तां यारां भैन भरावां मिलन आने हैं तो मिल के असीं इंशाअल्लाह फिर चले जाने। अच्छा मैं रशीद साहब ते मोहम्मद यूसुफ साहब तुहाडे कोई एक बड़ा अहम सवाल मैं पूछना वे कि जिहड़ा कि कह लो कि अजकल सब तो मेन इशू बन चुकिया वे कि जिहड़े पाकिस्तानी मोस्टली लाला मूसा गुजरात खारियां इधर दी साइड दे जिहड़े रोजगार लई मतलब बैरूनी मुल्क जांदे ने वो गलत एजेंटा के हत्था चढ़ जाते हैं। जिवें लास्ट वाक़या होया एक लिबिया च ते किन्ने पाकिस्तानी जिहड़े ने बेचारे उत्थे मतलब कि वफात पा गए कि लोगों नूं जिहड़े मतलब कि गलत किस्म के एजेंटा के हत्था चढ़ जाते हैं कि वो मतलब कि आगाही फराम करो उन्होंने कि अल्लाह ना करे कि ऐसे दोबारा कभी कोई वाक़या हो सके, कोई माँ अपने बेटे तो महरूम ना हो सके, कोई बीवी अपने शोहर तो मतलब कि महरूम ना हो सके, बच्चे अपने मतलब कि वालिद दी राह तकदे मतलब कि रह जाते हैं।
ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਏਜੰਟ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 15 ਲੱਖ ਕਹਿ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 30 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਲੈਣ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਓ ਐਮਬੈਸੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਖੁਦ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਓ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਆ, ਜਰਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ
ਟੀਵੀ ਭਰੇ ਵੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਗਾਹੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਬਕ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2017-18 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਐਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਚੋਂ ਜਨੂਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਹਾਦਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਕੋ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਬਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੀ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਦਦ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਕੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ
ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਅਗਰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ 100 ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 200 ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਰਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾਵਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।